to all. Welcome to Dakshina Learning's Daily News Desk. So, in the Hindu newspaper, select 8 articles we prelims and mains point of view discuss. So, in the first article, the continued custody in Delhi riots case and injustice. See, we Delhi riots case in the issue discuss especially what is UAPA and how it helps in preventing future unlawful activities. So, in this article, discuss UAPA concerns and how UAPA and especially interpreting UAPA provisions should strike a balance between personal liberty and state control. So, personal liberty, especially Article 21, like ensure right to life. This is affected UAPA. Also, we will discuss what is UAPA, its provisions and all. Okay. Then the second article, an exploration of India's mineral diplomacy. See, in the newspaper, a important article in an exploration of India's mineral diplomacy. Our mains note like add direct point. And if we international relations, global current affairs follow, the most important thing is rare earth minerals and critical minerals. Because in a decade, two important key input, key raw material that is critical minerals and rare earth minerals. Because the next energy transition, especially green transition, we need significant input of rare earth minerals as well as critical minerals. So, that's diplomatically engagement secure, especially Indian context. So, this article discusses both challenges in India's critical minerals and rare earth minerals as well as some solutions. And the solutions is like pragmatic solutions. So, then, third article, moving on, CPI inflation concerns. See, again and again, India, we discuss editorials. CPI inflation metrics. And the broad context is that IMF and India GDP GDP measures as well as CPI measures grading where GDP measurement is C grade and inflation main problem is the CPI's base year and the skewed basket. So we will discuss here. Then fourth article, why India needs a mentoring movement. See, this is important mains answers like a value addition point concept. Also the importance of mentoring. See, UPSC field the importance of mentoring. So let's discuss what's the article. Okay. Then fifth, what is futuristic marine and space biotechnology? So the next level of biotechnology underutilized areas, that is marine and space for biotechnology. So, we will discuss him. Then the sixth article, UGC brings out new rules against caste discrimination. See, society, GS1 society paper as well as GS2 social justice, like important insights in the article. And higher education, caste discrimination solve a method, like an initiative by UGC. Then some prelims bites, World Bank projects India's growth. So, World Bank crucial flagship report. Then, superconductivity. In the science and tech page, it's very abstract and technical, so but that's a prelims bite discuss. Okay. So these are the articles. So in the first article, an exploration of India's mineral diplomacy. See, this article primarily discusses the importance of critical minerals like rare earth elements, lithium, cobalt, and copper. So the importance of critical minerals and the major challenges associated with India's exploration as well as India's global engagement in securing these elements. Also, this article discusses the solutions also. So this is very important article. It discusses the challenges as well as the solution. And see, global current affairs is important, especially in the international relation, economic engagement, like important critical minerals like cobalt, lithium, copper, etc. Also rare earth elements. So first of all, what are critical minerals? See, the name itself suggests that they are critical minerals. Minerals essential for economic and national security, economic development and national security. Their associated economic impact is higher than any other raw materials. That is, critical minerals, they are simply critical to the economy and national security of a country. So, in the supply chain, disruptions, the impact would be much higher. That is, these are critical minerals primarily used in clean energy transition, as said in the article. India's clean energy transitions are impossible without imported critical minerals and rare earths. See, and their over dependence on other countries. See, critical minerals like rare earth globally fragmented and some countries exceptional capabilities are refined. There are over dependence. There is an over dependence on some countries and supply risk, rare availability and growing demand of minerals. And sometimes
countries like China poses challenges by controlling the export, like China recently did to India as well as USA. And critical minerals are important because they are used for critical sectors like energy, defense, aerospace, transportation, agriculture, etc. So critical minerals in importance വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എനർജി സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പുവരുന്നതിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി the next decade where we are traveling, where we are facing into a new era of clean energy, right? And defense, see aircraft technologies, അതിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഡിഫൻസ്. ബാറ്ററി ടെക്നോളജി, ദാറ്റ് ഈസ് EV, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ ഒരു ന്യൂ എറ തന്നെയാണ് അല്ലെ EV. And agriculture and medical sector. And see in India, see critical minerals may be ഓരോ countries അനുസരിച്ച് അവരുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസും എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ അനുസരിച്ച് മാറാം. സോ ഇന്ത്യയിലെ critical minerals list includes 30 strategic elements vital for economic growth and national security, such as lithium, cobalt, nickel, rare earth elements, graphite and copper. See ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് UPSC ലിഥിയം ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചതും. ഓക്കെ, and 2025 rare earth elements എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. Okay, then they are essential for EVs, electronics and defense, with the government actively exploring domestic reserves, streamlining exploration via the MMDR Act, the National Critical Minerals Mission, and overseas exploration using the Kabil and India's Rare Earth Minerals Limited, also engaging bilateral engagement with countries like Argentina, Australia and Mongolia. So, a broader picture, critical minerals are very important. And then comes rare earth elements. See, ഈ പറഞ്ഞതിൽ critical elements ഏറ്റവും important ആണ് rare earth elements. നമ്മൾ റീസെന്റ് കണ്ടു rare earth permanent magnets എന്താണ്, REPM, and our government's plan to boost its domestic production, right? So rare earth permanent magnets ഒക്കെ ഭയങ്കര important ആണ് in the next decade because of the new technologies being developed, critical technologies being developed. So rare earth elements എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി നമ്മളെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ 6th പീരീഡിലുള്ള ലാന്തനൈറ്റ്, സി 57 ലന്താന മുതൽ 71 ലുട്ടീഷ്യം വരെയുള്ള ഈ 15 എലമെന്റ്സ് പ്ലസ് സ്കാൻഡിയം ആൻഡ് യൂട്രിയം, ദീസ് ആർ ദ 17 റെയർ എർത്ത് എലമെന്റ്സ്. ആൻഡ് ദേ ഹാവ് സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ലൈക്ക് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി, high melting point, high conductivity and high thermal conductance. So these are rare earth elements. Simply ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകണം, എക്സാമിന് ചോദിക്കാം. Okay. And they are used in, especially rare earth elements are used for making rare earth permanent magnets, and the process is called sintering of rare earth elements. And ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഈ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ കോർ ഐഡിയയിലേക്ക് വരാം. As the article introduced, today India's clean energy transition are impossible without imported critical minerals and rare earth elements. That is the context. So it's important for India's clean transition as well as the rising energy demand. See, നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഹ്യൂജ് ഗോൾ ഉണ്ട്, എന്ത് റിന്യൂവബിൾ എനർജിയിലൊക്കെ 100 GW ആൻഡ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവലിന്റെ ഡിപ്പെൻഡൻസ്, എസ്പെഷ്യലി കോളിലുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസ് എല്ലാം 70% എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ കോളിൽ നിന്നാണ്. അത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരണം, വിച്ച് നീഡ്സ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി ആൻഡ് ക്ലീൻ എനർജി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോളാർ ആൻഡ് ദ റീസെന്റ് ന്യൂക്ലിയർ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഓൾ. സോ ഈ സോളാറിലൊക്കെ സെൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് റെയർ എർത്ത് എലമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇന്ത്യക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി മേജർ ചലഞ്ചസ് എന്താണ്? അവിടെയാണ് ദർ ഇസ് എ ചൈന ഫാക്ടർ, because there is huge import dependence on China, because China 70% of the purification refining of rare earth elements is done by China. Chinaക്ക് huge domestic capability ആണ്, exceptional domestic capability ആണ് എന്തിന്, rare earth elements in the extraction and all the 3 stages of its value chain. So even some companies in China has vertically integrated the process. The same company exploring the minerals, refining the minerals as well as producing that. So manufacturing that into useful inputs. So ചൈനയിലെ ചില കമ്പനികൾ വെർട്ടിക്കൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ വരെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. They have huge domestic capability. അതുകൊണ്ട് തന്നെ there is a dependence on China. And ചൈന ചില സമയങ്ങളിൽ ഹോസ്റ്റൈൽ ആകുമ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് കൺട്രോൾ, ചില സമയത്ത് എക്സ്പോർട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റിംഗ് ഇന്ത്യസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, എസ്പെഷ്യലി എനർജി സെക്ടർ പോലത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ടറിനൊക്കെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ അസ്. ഓക്കെ, so and some other problems associated with critical minerals in India is, before understanding that, we need to understand how critical minerals or rare earth elements are explored, the exploration stages. First of all, the first stage, that is upstreaming. There are 3 stages: upstream process, midstream process and downstream process. To simplify, upstream process എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ആക്സസ്, മിനറൽ ഓറിലേക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ് ചെയ്യുന്നത്. സിംപ്ലി നമുക്ക് നമ്മുടെ എർത്ത് നിന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്താണെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തെ ഓറിലേക്ക് ഒരു ആക്സസ് കിട്ടുന്നതിനെയാണ് ദ അപ്സ്ട്രീമിംഗ് പ്രോസസ്. സിംപ്ലി ഡിഗിങ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് അപ്സ്ട്രീമിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മിഡ് സ്ട്രീമിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ആ ഡിഗ് ചെയ്ത ഓറിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യുക, റിഫൈൻ ചെയ്യുക, അതിനെയാണ് മിഡ് സ്ട്രീമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി ആ
റിഫൈൻ ചെയ്തെടുത്ത ഓയിലിനെ ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് 3 ലെവൽസ് കണ്ടോ, ഈ 3 ലെവലാണ് ഒരു മിനറൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ, എസ്പെഷ്യലി ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസും റെയർ എർത്ത് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഉള്ളത്. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ് സ്ട്രീമിംഗ്, മിഡ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം. സോ ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ? ഇനി ചൈന ഈ 3 സ്റ്റേജിൽ ഒരു ബിഗ് പ്ലെയർ ആണ്, എസ്പെഷ്യലി മിഡ് സ്ട്രീമിംഗ് ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീമിംഗ്. ചൈന റെയർ എർത്ത് എലമെന്റ്സ് റിഫൈൻ ചെയ്ത് 80% കൂടുതൽ റിഫൈനിങ്ങും ചൈനയിലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ പല കൺട്രികൾക്കും ഹ്യൂജ് ഡൊമസ്റ്റിക് റിസർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചൈനയിലേക്ക് അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ് ടു റിഫൈൻ. സോ ചൈന ഇവിടെ ഒരു അൺഅവോയ്ഡബിൾ പ്ലെയർ ആണ്. ചൈന ഒരു ഹ്യൂജ് ഇമ്പാക്ട് ചൈനയ്ക്കുണ്ട്. സോ ഈ അപ്സ്ട്രീം, മിഡ്സ്ട്രീം, ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ് മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ഇതിലെ മെയിൻ ചലഞ്ച് വരുന്നത്, ഇന്ത്യ ഈ അപ്സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിലേക്കാണ് സ്ക്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യയുടെ എഫേർട്സ് ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരുപാട് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് എൻഗേജ്മെന്റ്, ഫോറിൻ എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓസ്ട്രേലിയ ആയിട്ട് ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അമേരിക്ക ആയിട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ട്. ദെൻ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കൺട്രീസുമായിട്ട് അവർ കബിൽ എന്ത് ചെയ്തു, 200 crore ഇനീഷ്യേറ്റീവ്, കാബിൽ അർജന്റീന 200 crore ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ട്. സോ ഒരുപാട് ബൈലാറ്ററൽ എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം അപ്സ്ട്രീമിംഗ്. ഇന്ത്യ ഈസ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓർ ഫോക്കസിംഗ് ഓൺ ദ accessibility. മിനറൽ ആക്സസിബിലിറ്റിയിൽ മാത്രമേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നോട്ട് ഇൻ ദ വാല്യൂ ചെയിൻ, ദാറ്റ് ഈസ് മിഡ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രോസസ്. സോ അതാണ് മെയിൻ പ്രോബ്ലം. വി ആർ മിയർലി ഡിഗിങ്, നോട്ട് ആഡിങ് വാല്യൂ. Okay, and the China factor as we discussed, and as discussed in the article, the main choke point is is this midstreaming and downstreaming, the process of refining. So രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മിഡ്സ്ട്രീം ചെയ്യാനും ഡൗൺ സ്ട്രീം ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ they will not be actively engaging, because ഇന്ത്യയുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്സസ് കിട്ടിയത് മാത്രം പോരാ, അത് റിഫൈൻ ചെയ്യാനും അത് യൂസ് ചെയ്യാനും അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റി കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വാല്യൂ ചെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ചൈന ഈസ് ഈസിലി എൻഗേജിംഗ് വിത്ത് കൺട്രീസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഹെജിമണി ഇൻ ദ 3 സ്റ്റേജസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. നൗ ദ ആർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്കസസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓൾസോ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യ ഷുഡ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ. India should diversify. So the solution is actually two-pronged. The first dimension is boosting domestic capability. India, as shown in this article, India has 5% of critical mineral reserve. India has lithium reserve, and rare earth elements tap in ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യക്ക് huge cost line ഉണ്ട്. And one of the huge rare earth mineral deposit is found in India's Kerala coast and Kollam district like a monazite in ഒരുപാട് deposits ഉണ്ട്. So ഇന്ത്യക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് റിഫൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് പറ്റണം. So domestic capability enhance ചെയ്യുക. For example, we have a national critical minerals mission. Also recently we have planned a battery recycling initiative. ബാറ്ററിയിൽ ഒരുപാട് ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ഡിപെൻഡൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. സോ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ടു അവർ പ്രോബ്ലം ഈസ് ബൂസ്റ്റിംഗ് ഡൊമസ്റ്റിക് കാപ്പബിലിറ്റി, ഇൻക്രീസിംഗ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. Then comes the diversification angle, which is very crucial. അതായത് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യണം, ഗ്ലോബലി പല രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് കൺട്രി ടു കൺട്രി അപ്രോച്ച് എടുക്കണം, നോട്ട് റിലൈയിങ് ഓൺ എ സ്പെസിഫിക് കൺട്രി ബട്ട് എ ഹോളിസ്റ്റിക് കൺട്രി ടു കൺട്രി അപ്രോച്ച്. ഇറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ. That is, see, in this map I have provided how India should engage into different countries based on their capabilities. For example, as I said, there are 3 stages: upstreaming, midstream and downstream. So ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ആ രാജ്യത്തിന്റെ capability അനുസരിച്ച് India should engage a country to country approach. That is, first, countries like Africa, Australia and Canada and Latin America can be engaged to secure India's upstream interest. That is, for example, Australia has huge lithium and cobalt reserve. So India 2022 തന്നെ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ് മിഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഓസ്ട്രേലിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ എൻഗേജ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്സ്ട്രീമിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ അതിലൂടെയാണ്, ഇൻ ദാറ്റ് ഡയമെൻഷൻ. സിമിലർലി കാനഡ ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് കാനഡ ഹാസ് റിസർവ്സ് ഓൾസോ ലൈക്ക് നിക്കൽ ആൻഡ് കൊബാൾട്ട്. But the problem is sometimes Canada and Indian government has some problems. So അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യണം. And then comes Latin America. This is often underutilized. This is underutilized because of the distance, as well as India needs more engagement. And Latin America has one of the huge lithium deposit, especially പകുതിയിൽ കൂടുതൽ lithium deposit ഉള്ളത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ 3 കൺട്രീസിനാണ്. That they are called lithium triangles, the ABC countries: Argentina, Bolivia and Chile, the 3 ABC countries. So Latin America ഒരുപാട് എൻഗേജ് ചെയ്യാനുണ്ട് for the upstreaming as well as midstreaming sector. Then comes Canada, I said, Australia. Okay. Then ആഫ്രിക്കയിൽ ഒരുപാട് നമീബിയ ആയിട്ട് സാംബിയ ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അപ്സ്ട്രീമിംഗ് മിഡ്സ്ട്രീമിംഗ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, as discussed in the article, Africa, Zambia for copper, Namibia for lithium, rare earth elements as well as uranium.
സോ ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് ഒരുപാട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യണം, ആഫ്രിക്കയുടെ ഒരു ലോങ് ടേം ഗോളിൽ വേണം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ. നോട്ട് ഓൺലി അപ്സ്ട്രീം പ്രോസസ് ബട്ട് അതിലേക്ക് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓൾസോ എൻഗേജ് ഇൻ റിഫൈനിങ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ആഫ്രിക്ക ഒരു ഹ്യൂജ് ബേസ് ആണ് ഫോർ ദിസ്. സോ ജസ്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല അവിടെ സീരിയസ്ലി എൻഗേജ് ചെയ്ത് വാല്യൂ ചെയിൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. സോ അപ്സ്ട്രീം എങ്ങനെയാണ് കൺട്രി ടു കൺട്രി അപ്രോച്ചിൽ ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ത്യ അപ്സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിൽ കൂടുതൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ ആസ് വെൽ ആസ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക. ആൻഡ് ഇനി മിഡ് സ്ട്രീം പ്രോസസ്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ. ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചൈന ഒരു ഹെജിമണി തന്നെയാണ്, എക്സ്പോർട്ട് ഹെജിമണി തന്നെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഹെജിമണി തന്നെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ മിനറൽസിന്. സോ ആദ്യമായിട്ട് ചൈനയുടെ ഈ ഹെജിമണി കാരണം എക്സ്പോർട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തത് കാരണം അഫക്ട് ചെയ്തൊരു രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ. സോ ജപ്പാൻ വാസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ചൈനാസ് എക്സ്പോർട്ട് കൺട്രോൾ. സോ അതുകൊണ്ട് ജപ്പാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇറ്റ് ഷോഡ് എ ടെംപ്ലേറ്റ് ഫോർ റെസിലിയൻസ് ആസ് ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ ആർട്ടിക്കിൾ. ജപ്പാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ജപ്പാൻ ഉടനെ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് കാപ്പബിലിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തു. ജപ്പാൻ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോക്ക് പൈൽ ചെയ്ത് അഡീഷണൽ റിസർവ് കീപ്പ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് തന്നെ ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഉണ്ട് ജപ്പാൻ. ഇന്ത്യസ് റെയർ എർത്ത് മിനറൽസ് ലിമിറ്റഡ് ഈസ് എൻഗേജിംഗ് വിത്ത് ജപ്പാൻ ഫോർ സ്റ്റോക്ക് പൈലിംഗ്, ജോയിന്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് ഫോർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ. സോ ജപ്പാൻ ഒരു പ്രോപ്പർ ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് how to show resilience when there is supply chain disruptions as well as domestic capability boost. So Japan mainly focus ചെയ്തത് processing and recycling. So ഇന്ത്യക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, we can rely on Japan for the midstream section of the oil exploration. And similarly West Asia. See West Asiaക്ക് അങ്ങനെ huge reserves ഒന്നുമില്ല, but they have huge money, right? Oil money. അപ്പോൾ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ എനർജി ട്രാൻസിഷൻ ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, they have invested in acquiring technology for midstream processing like refining and all. So West Asia ആ രീതിയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Okay, so midstreaming Japan and West Asia holds much significance. Then comes the European Union and United States. See United States reciprocal tariff and some issues ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ considering all that still United States in a downstream process because manufacture ചെയ്യാൻ output ചെയ്യാനും high technology വേണം. So they have that technology. So we should engage with USA for a downstream process as well as Europe for that. So this is the major discussion in the article. I have consolidated that in this table. So ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ ഒരു ഫൈനൽ വേ ഫോർവേഡ് പറയുന്നത് a beautiful use of words. That is India should use its country to country approach to build resilience across value chain by like segment upstream, use strategic partners like Australia, Africa, Latin America, Canada, that is mining, exploration, raw material. So for the extraction process focus on these countries. For the midstreaming, that is refining stage, focus on Japan, West Asia, UAE. And the final stage downstreaming use European Union, United States, that is technology, battery manufacturing and all. And finally Russia. എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ കൺട്രീസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രപ്ഷൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ യൂസ് റഷ്യ ആസ് എ ഹെഡ്ജ്, ആസ് എ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ പാർട്ണർ. Then after all we should enhance our domestic capability, enhance research and development, enhance refining capacity, at the same time ensure environmental social governance. Okay, so this is a very important article. എന്തായാലും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ പോയിന്റുകളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒരു പ്രിലിംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 2025 ചോദിച്ചാണ്. Consider the following statements. Some rare earth elements are used in manufacture of flat television screens and computer monitors. Some rare earth elements have phosphorescent properties. See, നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താ, റെയർ എർത്ത് എലമെന്റ്സ് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഈ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീൻ ഡിസ്പ്ലേ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ഹൈ what I have discussed that critical minerals have high density, high melting point, high conductivity and high thermal conductance. Because of this they can be used in that. Some rare earth elements are used in manufacture of I said that some rare earth elements have phosphorescent properties. Correct. So both statement 1 and 2 are correct statement. Explain the statement 1. So it was a detailed discussion. ഈ ആർട്ടിക്കിളിലെ ഒരുവിധം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ആൻഡ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ റിസർവ്സ് ആണുള്ളത് നോക്കണം, ബിക്കോസ് സ്ട്രൈറ്റ് അവേ പ്രിലിംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. ഓൾസോ മെയിൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ചോദിക്കാം, ഹൗ ഇന്ത്യസ് മിനറൽ ഡിപ്ലോമസി ഷുഡ് ബി ടിൽറ്റഡ് to ensure India's energy security as well as national security. So it's a beautiful article. Okay, so next article. India is getting rid of an outdated data sets for measuring inflation. See, നമ്മുടെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു, the problem with our inflation metrics, that is CPI, and also GDP അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിലും ചില പോരായ്മകൾ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. In the context of IMF ഇന്ത്യയുടെ GDP ആൻഡ് CPIയുടെ ഒക്കെ മെട്രിക്സ്, ഓവറോൾ അക്കൗണ്ടിങ് മെട്രിക്സിന് പോരായ്മകൾ കാരണം ഇന്ത്യക്ക് എന്താണ്, GDP മെട്രിക്സിന് C ഗ്രേഡും ഇൻഫ്ലേഷൻ മെട്രിക്സിന് B ഗ്രേഡാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. C ഗ്രേഡ് ഈസ് വേഴ്സ് ഗ്രേഡ്, ഇറ്റ്സ് എ വേഴ്സ് ഗ്രേഡ്. സോ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു, ഇന്ത്യയിലെ GDPയുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രശ്നം എന്താണ്, ആൻഡ് എന്താണ് ഇൻകം മെത്തേഡ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. സിമിലർലി ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് CPIയിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഓൾസോ എന്തിലാണ്, ഏത് കോൺടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്, ബിക്കോസ്
ഇന്ത്യയിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ബാൻഡ് വെച്ചിട്ട് 4 ± 2. This is the band given for RBI to target inflation, right? So RBI ഒരു 2 to 6% ഇൻഫ്ലേഷൻ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യാറ്. സോ പൊതുവെ ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്താണ് കൂടുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണാറ്. മേ ബി പൊതുവെ സംടൈംസ് ദിസ് 4% ബ്രീച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് എന്താണ് ഈ 2% താഴെ പോകുന്നത് കണ്ടു. അതത്ര കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് അല്ല. വളരെ റയർ ആയിട്ടാണ് 2% താഴെ പോകുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻഫ്ലേഷനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുന്നത് മാത്രമാണ് പ്രശ്നമെന്നാണ്. ബട്ട് സംടൈംസ് ഒരു മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇല്ലാത്തതും എക്കണോമിനെ ബാധിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? ജനറൽ ഇൻക്രിമെന്റ് ഇൻ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസ്, റൈറ്റ്? സോ പ്രൊഡക്ഷൻ സെന്റിമെന്റ്സിനെ, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാം. വളരെ കുറച്ച് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്പിംഗ് എക്കണോമി ആയ ഇന്ത്യക്ക് അത് അത്ര നല്ലതല്ല. ബിക്കോസ് ഓരോ ഇയറിലും പ്രൈസസിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് അതൊരു ഇതാവുള്ളൂ. വി നോ ദ ഫിലിപ്സ് കർവ് ആൻഡ് ഓൾ, റൈറ്റ്? സോ ആ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇൻഫ്ലേഷനിൽ വലിയൊരു പോരായ്മയുണ്ട് അവിടെ ഇൻഫ്ലേഷൻ മെട്രിക്സ്, എസ്പെഷ്യലി റിഫ്ലക്ടിങ് ദ കറണ്ട് റിയാലിറ്റി. സി നോക്കിക്കേ, ദ ഇൻഫ്ലേഷൻ പാരഡോക്സ്. ദർ ഇസ് എ പാരഡോക്സ് in inflation, especially in the month of December. That is official CPI data prakaram there is only 1.33% of inflation as per the CPI metrics. But RBI യുടെ inflation household inflation expectation survey, household inflation expectation surveyയിൽ 6.6% ആണ് ജനങ്ങൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നത്. സി ഒരു ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. And at the same time, there are some paradox. For example, a single national number must sever severe rural-urban differences and regional price variation across diverse states. For example, ഞാൻ ഈ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ ഓവറോൾ 1.3% ഇൻഫ്ലേഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ, CPI ഡിസംബറിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ, സീരീസ് ന്യൂസ് ഇത് മിനിഞ്ഞാന്നത്തെ മലയാള മനോരമയിൽ വന്നതാണ്, വിലക്കയറ്റ തോത് മുന്നിൽ കേരളം തന്നെ. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിരക്ക് 3% താഴെ, കേരളത്തിൽ 9.49%. സി ഇന്ത്യയിൽ ആകെ 1.33 കാണിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ 10%. സോ ഇത്തരം ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒന്നും ഇത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്ന പാരഡോക്സ്. സോ ഈ പാരഡോക്സ് എങ്ങനെ വന്നു? Why there is a problem? There is a concern in CPI not reflecting the current sentiments of our economy. ജനങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ CPIക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല? അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മെയിൻ പോയിന്റ്. So the issue with our CPI starts from the base year. That is an outdated CPI base year. 2012 നമ്മൾ ബേസ് ഇയർ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. 2012 പ്രൈസ് ലെവൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ CPI അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബേസ് ഇയർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദ വെയിറ്റേജ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ദാറ്റ് ഈസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജസിന് CPI ബാസ്ക്കറ്റിൽ 45% ആണ് വെയിറ്റേജ്. CPI പ്രൈമറിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ആ ബാസ്ക്കറ്റ് ഒരുപാട് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട്, ആ ബാസ്ക്കറ്റിൽ 45% പകുതിയോളം വരുന്നത് ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജസ് ആണ്. സോ ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജസിലുള്ള വ്യതിയാനം CPIനെ ഓവറോൾ നല്ലോണം അഫക്ട് ചെയ്യാം. സോ അതാണ് ഒരു റീസൺ ഇൻഫ്ലേഷൻ കുറയാൻ. കാരണം എന്താ, കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളിൽ ഫുഡിന്റെ വേരിയേഷൻ അത്ര വലുതല്ലായിരുന്നു. സോ അതൊരു വലിയ റീസൺ ആണ്. ഫുഡിന് വരുന്ന ചെറിയ വ്യത്യാസം പോലും ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ CPIനെ അഫക്ട് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് എക്കണോമിക് സർവേയിൽ ടോപ്സ് ടൊമാറ്റോ ഓണിയൻ പൊട്ടാറ്റോസിലൊക്കെ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഇൻഫ്ലേഷൻ വല്ലാണ്ട് അഫക്ട് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ഓക്കെ. സോ ഈ വെയിറ്റേജിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കൺസംഷൻ പാറ്റേൺസ്, ഈ 2012 കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജസിന് 45% കൊടുത്തത്. Consumption patterns from 2012 do not reflect shift towards digital services, lifestyle changes and urbanization. സി നമ്മൾ 2012 ഒരു 13 വർഷം മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ മാറി. എസ്പെഷ്യലി ഡിജിറ്റൽ സർവീസസ് വന്നതിന് ശേഷം ഹ്യൂജ് ചേഞ്ച്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു എക്കണോമിക് തിയറിയാണ്, അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട എങ്കിലും ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എംഗൽസ് ലോ ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു എക്കണോമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ഇൻകം ലെവൽ കൂടും. ഒബ്വിയസ്ലി ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ ഡെക്കേഡിൽ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, GDP ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ്, എംഗൽസ് ലോ പ്രകാരം ഒരു രാജ്യത്തിലെ ആളുകൾ ഇൻകം ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ അവർ മൊത്തം ചെലവഴിക്കുന്ന പൈസ, ഫുഡിന്റെ ഷെയർ കുറഞ്ഞു വരികയും മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന പൈസ കൂടുകയും ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ദിസ് ഗ്രാഫ്. ഇവിടെയാണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുഡില് ദിസ് ഈസ് മൈ ഇൻകം. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അളവ് കാണിക്കുന്നത്. സോ എന്റെ ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഫുഡിലേക്ക് ചെലവഴിക്കുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ ഷെയർ ആണ് കുറയുന്നത്, നോട്ട് ദ അബ്സല്യൂട്ട് എമൗണ്ട്. ആൻഡ് ഇത് ഫുഡിലേക്കുള്ള ഷെയർ കുറഞ്ഞു വരുന്നു, ഫുഡിലെ ഷെയർ. ആൻഡ് എന്താണ് റൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അതർ സർവീസസ് ലൈക്ക് ഹെൽത്ത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ, എന്റർടൈൻമെന്റ് സർവീസസ് എന്ന് സിംപ്ലി പറയാം. സോ ഇൻകം ലെവൽ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ഷെയർ, ഫുഡിലേക്ക് ചെലവഴിക്കുന്ന ഷെയർ കുറഞ്ഞ് മറ്റു സർവീസിലേക്ക് പോകും. സി നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറി വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് സാലറി കൂടുന്തോറും നമ്മൾ ചെലവാക്കുന്ന സർവീസസിൽ മാറ്റം വരും. സി കുറഞ്ഞ സാലറിയിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ സാലറിയുടെ ഷെയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികം ചെലവാക്കുന്നത് ഫുഡിലായിരിക്കും. ബട്ട് ആസ് ദ സാലറി ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സർവീസസിന്റെ ഡിഫറൻസസ് വരും. സോ അതാണ് ഇവിടെ ഓവറോൾ പറയുന്നത് എംഗൽസ് ലോ പ്രകാരം.
നൗ ദ കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ ഹാസ് ഷിഫ്റ്റഡ്, എസ്പെഷ്യലി നമ്മളെ ഫുഡിന്റെ ചോയ്സ് അടക്കം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ വെയിറ്റേജിനെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് റിയാലിറ്റി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിളിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബേസ് എഫക്ട്. ബേസ് എഫക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് 2024 ഡിസംബറിലെ മാസവും ഇപ്പോഴത്തെ 2025 ഇൻഫ്ലേഷൻ ലെവലും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഈസ് ആൻ എഫക്ട് ഓഫ് ബേസ് ഇയർ, അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ഏത് ബേസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം, അതിൽ വരുന്ന ഇഷ്യൂ കാരണം അടുത്ത വർഷത്തെ പ്രൈസ് ലെവല് നമുക്ക് കുറവോ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 2024 ഇൻഫ്ലേഷൻ ലെവൽ നല്ല ഹൈ ആണെങ്കിൽ അതിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് 2025 ഇൻഫ്ലേഷൻ ലെവൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ബിക്കോസ് 2024 ആ മാസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ മേ ബി 5% കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തെ ഇൻഫ്ലേഷൻ ലെവൽ അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറവായിട്ട് തോന്നും. സോ ബേസ് എഫക്ട് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ദെൻ മെയിൻ പ്രോബ്ലം ലൈസ് ഇൻ ദ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ബേസ് ഇയർ ആൻഡ് ദ വെയിറ്റേജ് ഓഫ് CPI. സോ എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു റിവൈസ് അവർ ബേസ് ഇയർ. Okay, we are planning to revise our base year. Also, new household consumption pattern അനുസരിച്ച് പുതിയ വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കുന്ന ബേസ് ഇയർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ 2024 സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആസ് ദ അപ്ഡേഷൻ ഫോർ ദ ബേസ് ഇയർ. സോ മലയാളം ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ. കേരളത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് വിലക്കയറ്റം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലക്കയറ്റം അനുഭവിക്കുന്നത് അതും ഡിസംബറിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു. ബട്ട് നമ്മുടെ CPI നോക്കുമ്പോൾ ആ റിയാലിറ്റി അല്ല കാണുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്കഷൻ, ഹോൾ ഡിസ്കഷൻ ഇൻ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ. So next article, the continued custody in Delhi riots case and injustice. See, നമുക്കറിയാം ഡൽഹി റൈറ്റ്സ് കേസിൽ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് സുപ്രീം കോർട്ട് ബെയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് നോട്ട് ടു എവ്രി വൺ, ബട്ട് ആ UAPA കീഴിൽ ബുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 7 ആളുകളിൽ 5 പേർക്ക് ബെയിൽ കൊടുത്തു, 2 പേരെ ബെയിൽ കൊടുത്തില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് അവർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ലൈൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് upon which they can apply for a new bail. So ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ UAPA കുറച്ച് കൺസേൺസ് ആണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹൗ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ violate some basic fundamental rights ensured in Article 21 of the Constitution, that is right to speedy trial and right to life. Okay, so first of all ഇതിന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഡൽഹി റൈറ്റ്സിൽ ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ 2 പേര് റിജക്ട് ചെയ്തു. സോ യൂഷ്വലി എന്താണ് സുപ്രീം കോർട്ടിന്റെ യൂഷ്വൽ നോം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെയിൽ ഇസ് ദ നോം ആൻഡ് ജയിൽ ഇസ് ദ എക്സെപ്ഷൻ. ബട്ട് ഹിയർ Supreme Court, because of the stringent provisions of the UAPA, usually deviates from that process and says that jail is the norm, bail is the exception. Because UAPA has stringent provisions, especially regarding bail application. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പറഞ്ഞത് പ്രൈമ ഫീസിയെ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ ഒരു കേസ് ആസ് പെർ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ ഒരു കേസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെയിൽ കൊടുത്തിരിക്കില്ല. ആൻഡ് ഇവിടെ വിക്ടിം ആരാണോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആ വ്യക്തിയിലാണ് ഫുൾ ഉത്തരവാദിത്തം ടു പ്രൂവ് ഹിസ് ഇന്നസെൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഈ 7 പേരിൽ സുപ്രീം കോർട്ട് ഒരു പുതിയ ഇന്നോവേഷൻ, നോട്ട് എ ന്യൂ ഇന്നോവേഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് യൂസ്ഡ് ദ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് റോൾസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് based on the participation or the intent of the victims അല്ലെങ്കിൽ of the accused. ഇവരെന്താ ചെയ്തത്? 7 പേരെ 2 ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി മാറ്റി. 2 പേരും 5 പേരും. ഈ 5 പേർക്ക് ബെയിൽ കൊടുത്തു ബിക്കോസ് they were not as much as involved as the other 2. ഈ 2 വ്യക്തികൾക്കാണ് കൂടുതൽ റോൾ ഉള്ളത്, എസ്പെഷ്യലി എയിം ആൻഡ് ദ ഇന്റന്റ്. സോ പ്ലാനിംഗ് ഫേസിലും ദേ ആക്ടഡ് ആസ് ദ ബ്രെയിൻ എന്നാണ് കോടതി പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ 2 പേർക്ക് ബെയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ബാക്കി 5 പേര് ബെയിൽ കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ദേ അപ്ലൈഡ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് റോൾസ്. റോള് ആ ആക്ടില് അവരുടെ റോൾ അനുസരിച്ച് ഹൈറാർക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കുറഞ്ഞ റോളുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ബെയിൽ കൊടുത്തു, അല്ലാത്തവർക്ക് ബെയിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ primarily this article discussion is that there is a conflict between UAPA and personal liberty, especially right to speedy trial as part of Article 21. ബിക്കോസ് ഈ UAPA പാർട്ടായിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളുകൾ ഓൾറെഡി 5 വർഷം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് വിത്തൗട്ട് ഇവൻ ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് ദ ട്രയൽ. സോ ട്രയൽ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ 5 വർഷം ജയിലിൽ കിടന്നു. ആൻഡ് സംടൈംസ് UAPA violates the principles of procedure established by law as well as due process of law. സോ നമുക്കറിയാം പ്രൊസീജിയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ബൈ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോയിൽ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരാളെ ജയിലിലടയ്ക്കാനും മറ്റ് നിയമങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ. ആസ് വെൽ ആസ് ഡ്യൂ പ്രോസസ് ഓഫ് ലോ, ഒരു ഫെയർനെസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. നിയമം മാത്രം സ്ട്രക്ചർ മാത്രം ഉണ്ടായപ്പോൾ ആ സ്ട്രക്ചറും ഫെയർ ആയിരിക്കും. സോ ബോത്ത് ദ പ്രൊസീജിയർ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഡ്യൂ പ്രോസസ് sometimes comes in conflict with personal liberty when it comes in the context of UAPA. So this article says that when the provisions are stringent, നിയമത്തിലെ എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും അത്രയും കഠിനമാകുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? സുപ്രീം കോർട്ട് ജുഡീഷ്യറി ഒരു പ്രൊആക്റ്റീവ് റോൾ എടുത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കോഷ്യസ്ലി വേണം ആ പ്രൊവിഷൻസിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു സ്റ്റേറ്റ് സർവൈലൻസ്. സ്റ്റേറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ഡിസെൻഡിങ് വോയിസിനെ കെർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളുടെ പേഴ്സണൽ റൈറ്റ്സിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം. ഓക്കെ, സോ നമ്മളെ മെയിൻ ഡിസ്കഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് UAPA?
അതാണ് നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. സോ UAPA is primarily a preventive detention law. സോ പ്രിവെന്റീവ് ഡിറ്റൻഷന്റെ ഫിലോസഫി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി അപകടകാരിയാണ്, ദർ ഇസ് ആൻ അപ്രഹെൻഷൻ ദാറ്റ് ഹി മേ കമ്മിറ്റ് സം ക്രൈം. സോ ഒരാള് ഒരു ക്രൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമല്ല, മറിച്ച് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം എന്ന അപ്രഹെൻഷൻ മതി അയാളെ UAPAയിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ. ദിസ് പേഴ്സൺ മൈറ്റ് ബിക്കം എ ക്രിമിനൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഹീസ് പ്ലാനിങ് സംതിങ്. ഈ ഒരു അപ്രഹെൻഷൻ ഉണ്ടായി തന്നെ, ഈ ഒരു അറിവ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ വ്യക്തിയെ പ്രിവെന്റീവ് ഡിറ്റൻഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് UAPA വെച്ച് അകത്തിടാം. സോ UAPA വന്നത് 1967 ആൻഡ് അന്ന് ആന്റി നാഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും സെഷനിസ്റ്റ് ടെൻഡൻസിനെയും എസ്പെഷ്യലി നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെഷനിസ്റ്റ് ടെൻഡൻസിനെയും കർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. Then multiple after the Mumbai attack and all, slowly എന്ത് ചെയ്തു, പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ടെററിസം ആക്ടിനെ ഒക്കെ ഒബ്സൊലേറ്റ് ആക്കി മാറ്റിയതിനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു, UAPAക്ക് ഒരു ആന്റി ടെറർ വിഷൻ കൂടി വന്നു. ആൻഡ് ദ മെയിൻ അമെൻമെന്റ് ഇൻ 2019 ശേഷം FATF ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിന്റെ ഒക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനോടൊക്കെ അലൈൻ ചെയ്ത് UAPA മാറി. പ്രിവെന്റിംഗ് സൈബർ ടെററിസം, പ്രോപ്പർട്ടി, ആൻഡ് ദർ ഇസ് ഓൾസോ എ റൈറ്റ് ഫോർ ദ ഗവൺമെന്റ് ടു സീസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ അക്യൂസ്ഡ്. ആൻഡ് പ്രൈമറി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ 2019 അമെൻമെന്റ് UAPA പ്രകാരം ഒരു അസോസിയേഷൻ, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ മാത്രമല്ല ടെററിസ്റ്റ് ആക്കി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, മറിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് എ ടെററിസ്റ്റ്. സോ മേ ബി പ്രിലിംസിന് ചോദിക്കാം, ആസ് പെർ ദ UAPA's പ്രൊവിഷൻസ് എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഓൾസോ, an individual can also be designated as a terrorist. അത് ചോദിച്ചിരിക്കാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് സൈബർ ടെററിസം ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ UAPAയുടെ മെയിൻ പ്രൊവിഷൻസ് പറഞ്ഞു, അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ. ഓക്കെ. ആൻഡ് UAPAയിൽ particularly it's an anti-terror law. സോ അത് കാരണം തന്നെ സെക്ഷൻ 15 എന്ത് ചെയ്തു, ഡിഫൈൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ടെററിസം. That is, whoever does any act with the intent to threaten the unity, integrity, security, including economic security. Please note the point, economic security, because in this case, Delhi case, economic security angle, security and economic security, and threatening the sovereignty, integrity by striking terror in the mind of the people. So ഇതാണ് ടെററിസത്തിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ബ്രോഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രോഡ് because as discussed in the article, economic security, for example, a broad reading risks categorizing chakka jams, അതായത് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഉപരോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതൊക്കെ എക്കണോമിക് സെക്യൂരിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, UAPAന്റെ കീഴിൽ ആളുകളെ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് ബ്രോഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ടെററിസം. ഓക്കെ. ആൻഡ് സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ബെയിൽ കണ്ടീഷൻ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ മേൽ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കുറച്ച് ചാർജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബെയിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിത്ത് 180 days. 6 മാസത്തോളം ഒരാളെ ജയിലിൽ വിത്തൗട്ട് ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെക്കാൻ പറ്റും, അൺലൈക്ക് ദ 90 days. ഓക്കെ. ആൻഡ് UAPAയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് NIA ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻ. ഓക്കെ. സോ അപ്പം UAPAയുടെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പ്രിവെന്റ് ടെറർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് നടന്ന ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ അറിയാം, പഹൽഗാം അറ്റാക്ക് ഒക്കെ അറിയാം. സോ ഇന്ത്യ നീഡ് സം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഷേഴ്സ്, സം ലീഗൽ മെഷേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ അവർ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി. ബട്ട് ദ കൺസേൺസ് ആർ broad definitions like including chakka jams and all may create some uncertainty, and for example some misrepresentation. For example, 16 journalists were booked under UAPA. And stringent bail conditions, stringent ആയിട്ടുള്ള bail condition വരുമ്പോൾ it is hard to prove, and innocent ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും ജയിലിൽ കിടന്നേക്കാം, which is evident in the low conviction rate. വളരെ low conviction rate ആണ് UAPA, less than 3%, and high acquittal rate also. So the way forward is bring more clarity to UAPA definition, especially the terrorist definition. What is terror in the definition, and judiciary should act more cautiously, because as discussed in the article, when the provisions are stringent, judiciary should act more cautiously, because provisions draconian ആവുക അല്ലെങ്കിൽ stringent ആവുമ്പോൾ judiciary വേണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, as the custodian of our constitution, as the protector and guarantor of our fundamental rights, should act cautiously. Then speedy trial. See, UAPAയുടെ കീഴിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന കേസുകളെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്പീഡി ട്രയൽസ് നടത്താൻ നോക്കുക, ബിക്കോസ് സംടൈംസ് എന്താണ്, ബെയിൽ സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ജയിലിൽ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ട്രയൽ വൈകുന്തോറും അത് ഇഷ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ 22 പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ഫോർ ദ PDs അതും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിസ്കഷൻസ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ, വൈ ഇന്ത്യ നീഡ്സ് എ മെന്ററിംഗ് മൂവ്മെന്റ്. സി, ഇത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മുടെ മെയിൻസ് ആൻസർ എസ്പെഷ്യലി GS3 ഈ സ്കില്ലിംഗ്, എംപ്ലോയബിലിറ്റി, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, ഈ പെർസ്പെക്റ്റീവിലൊക്കെ നമുക്ക് ആൻസേഴ്സിന് കുറച്ച് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ് ആണ് മെന്റേഴ്സ്, ദ റോൾ ഓഫ് മെന്റേഴ്സ്, ആസ് വെൽ ആസ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ GS2 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, വൈ ഇന്ത്യ നീഡ്സ് എ മെന്ററിംഗ് മൂവ്മെന്റ്. ഓക്കെ. സോ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ടീച്ചർ ആൻഡ് എ മെന്റർ, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രോഡ്ലി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? എ ടീച്ചർ അഡ്രസ്സസ് എ ബ്രോഡ് ഓഡിയൻസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ എ ഫോർമൽ സെറ്റപ്പ് ലൈക്ക് എ ക്ലാസ്. ആൻഡ് ടീച്ചർ എന്താ, ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് കരിക്കുലത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിഫൈൻഡ് ഗോളിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുക, സ്കില്ല് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്.
And the main distinction is sometimes a teacher's practice can be like a one size fit all approach. ഒരു ബ്രോഡ് ഓഡിയൻസിന് എല്ലാവർക്കും ഒരൊറ്റ വൺ സൈസ് ഫിറ്റ് ആവുള്ള അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കും. പേഴ്സണലൈസ്ഡ് വൺ ടു വൺ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോക്കസ് കുറവാണ്. ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് ടേം, റൈറ്റ്? ആൻഡ് മെന്ററിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് മെയിൻ വ്യത്യാസം. മെന്റർ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മോർ ഓഫ് എ വൺ ടു വൺ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ്. ഓൾസോ ആ വ്യക്തിക്ക് ഉള്ള സ്കില്ല് അനുസരിച്ച്, വ്യക്തിയുടെ ഡിസിഷൻസും ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും അനുസരിച്ച് ടൈലർ മെയ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഗൈഡൻസ് ആണ് മെന്റർ ചെയ്യുന്നത്. So mentor is more of a one-to-one tailor-made approach. And mainly mentor ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോർമൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉള്ള ഗ്യാപ്പ് സോൾവ് ചെയ്യാണ്. സോ ആസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ, എന്താണ്, ഒരുപാട് പേര് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ വർഷവും 10 മില്യണോളം ആൾക്കാരും ലേബർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈക്വൽ എംപ്ലോയബിലിറ്റി അല്ല. സോ മെന്ററിന്റെ റോൾ കിടക്കുന്നത് ഈസ് സോൾവിംഗ് ദിസ് ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ്. Because as said in this article, mentoring എന്താണ്, mentors usually guide someone personally using his own experience. നമുക്ക് ഈ ബോധിസത്വാസ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം മെന്റേഴ്സിനെ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് UPSC തന്നെ അറിയാം, നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോയി ഏതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ കോച്ചിങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗൈഡൻസ്, നമ്മുടെ സ്കിൽസ്, നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റീസ് അനുസരിച്ച് ഗൈഡൻസ് ചെയ്യാനാണ് മെന്റർ വേണ്ടത്. ആൻഡ് മെന്റർ ഈസ് എ ലോങ് ടേം സപ്പോർട്ട്, റൈറ്റ്? സോ ഇനി ഈ സെയിം സാധനം നമ്മൾ എംപ്ലോയബിലിറ്റിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കും. ഒരുപാട് പേര് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ. ബട്ട് എവിടെ കരിയർ ഡിസിഷൻ എടുക്കണം, ഏത് ഡിഗ്രി സെലക്ട് ചെയ്യണം, ഏത് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം, ഏത് പ്രൊജക്റ്റാണ് ഫൈനൽ ഇയർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഒതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മെന്റേഴ്സിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ആസ് ദ ഡാറ്റ സജസ്റ്റ്, മെന്റേഴ്സ് ക്യാൻ enhance a person's skill, his educational quality, his decision making and all. Because ഒരുപാട് പേര് എഡ്യൂക്കേഷനും ഡിഗ്രി കണ്ട് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചില ആളുകൾക്ക് some lacks soft skills like confidence, social capital and personal connections. Sometimes they lack communication, essential communication skills and also self confidence. And ഈ ഡാറ്റയിൽ പറയുന്നത് there is a gendered angle also. For example, the LinkedIn data says that മെയിലിന് എന്താണ്, ഫീമെയിലോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡീഷണലി ഒരു 10% അഡീഷണൽ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്കറിയാം പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റിൽ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോട്ട് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദെയർ മെറിറ്റ് ബട്ട് പേഴ്സണൽ ടാലന്റ് നോട്ട് പേഴ്സണൽ കണക്ഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുകയുണ്ടായി. ദേ നോ ഹൗ ടു പ്ലേ തിങ്സ്. സോ ആ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോഷർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വലിയ കമ്പനീസിലൊക്കെ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആളുകൾ ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് യങ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് മെന്ററിംഗ്, റൈറ്റ്? ആ മെന്ററിംഗ് വഴി ആളുകളുടെ സ്കില്ലിനെ ഒരുപാട് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഓൾസോ AI വന്നതിന് ശേഷം എൻട്രി ലെവൽ ജോബ്സിനൊക്കെ നല്ല ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സോ വി നീഡ് മോർ ഹ്യൂമൻ സെൻട്രിക് സ്കിൽസ്, മോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ, മോർ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ. സോ എയുടെ ഇമ്പാക്ട് ഒക്കെ കുറക്കണമെങ്കിൽ വി നീഡ് മോർ എക്സ്പീരിയൻസ്, മോർ എക്സ്പോഷർ ടു ദ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്. സോ അത് മനസ്സിലാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കറിയാം ക്ലാസിക് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ തന്നെയാണ് UPSCയുടെ. ഓക്കെ, ആൻഡ് മെന്റർ ഹെൽപ്സ് ആസ് പെർ ദിസ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇൻ കരിയർ ഡിസിഷൻ. നമ്മൾ എംപ്ലോയിങ് ഏത് കമ്പനിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, എത്രത്തോളം ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം, എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത്തരം ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് മെന്ററാണ്. ആൻഡ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് കൂട്ടുക, സെൽഫ് ബിലീഫ് കൂട്ടുക ആൻഡ് ഓൾ. ആൻഡ് ഈവൻ ദ യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു പുതിയ സ്കീമിന് കൊണ്ടുവന്നു. ഗവൺമെന്റ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഹാസ് ബിൽഡ് മെന്ററിംഗ് ഇൻ ടു നാഷണൽ കരിയർ സർവീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഓൾസോ ലിങ്ക്ഡിൻ കോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. സോ ഗവൺമെന്റും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഒക്കെ അതിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് സം CSR ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓൾസോ പ്രൊമോട്ട് ദിസ് ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാം. സോ ഇത് ഒരു യുണീക് പോയിന്റ് ആണ്. നമുക്ക് GS3 വാല്യൂ അഡീഷനിലൊക്കെ എഴുതാം എന്ത് അക്കാഡമിക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇംഗേജ്, അതിനൊക്കെ പുറമെ എന്ത് മെന്ററിംഗ്, റൈറ്റ് കരിയർ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ. അതായത് നമുക്ക് എന്താണ്, എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ആളുകൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, ബട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കുറവാണ്. സോ ഈ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ വി നീഡ് മോർ മെന്റേഴ്സ്. സോ അതാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത്, ടുവേർഡ്സ് എ നേഷൻ ഓഫ് മെന്റേഴ്സ്. ഇന്ത്യ നീഡ്സ് ദിസ്, ദ ടൈം ഈസ് റൈറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ ടു ലോഞ്ച് എ നാഷണൽ മെന്ററിംഗ് മൂവ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഒരു യൂണീക് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ അടുത്ത ആർട്ടിക്കിൾ, ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് മറൈൻ ആൻഡ് സ്പേസ് ബയോടെക്നോളജി. സി ബയോടെക്നോളജി നമുക്കറിയാം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കലി ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് what is the future in marine and space biotechnology, how marine and space sector can help biotechnology. അങ്ങനെ വേണം പറയാം. That is, futuristic space and marine biotechnology research focus on using underexplored environments such as the deep oceans and outer space to develop new biological knowledge, materials and manufacturing processes. See, biotechnology നമുക്ക് ഒരുപാട് റിസർച്ചിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. Because it can help solve much of our problems. ഒരുപാട് മ്യൂട്ടേഷൻസ്, ക്യാൻസറസ് സെൽസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ്, എസ്പെഷ്യലി ഫേഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലുക്സ് നമ്മളെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ ഓവറോൾ ഹ്യൂമൻ കാപ്പബിലിറ്റി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ബയോടെക്നോളജിക്ക് ഉണ്ട്. ഓൾസോ ദർ ആർ സം കൺസേൺസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഡിസൈനർ ബേബീസ്, അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇനി എനിവേ ബയോടെക്നോളജി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ അവർ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി, അവർ ഡെവലപ്മെന്റ്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ബയോടെക്നോളജി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈവൻ ഫ്യൂവൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ പോലും ബയോടെക്നോളജി, ബയോഫ്യൂവൽസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
സോ ഇതിൽ സ്പെസിഫിക്കലി പറയുന്നത് മറൈൻ ആൻഡ് സ്പേസ് ബയോടെക്നോളജി. ദാറ്റ് ഈസ് മറൈൻ റിസോഴ്സസിൽ നടത്തുന്ന റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ബെറ്റർ ബയോടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻസൈറ്റ്സ് തരുന്നത്. ബിക്കോസ് ഈ മറൈൻ റിസോഴ്സസിൽ അതിൽ ചില ആൽഗേസ്, ചില ബാക്ടീരിയാസ്, ഇവൻ ദ എൻവയോൺമെന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് പ്രൊവൈഡ് ന്യൂ ഇൻസൈറ്റ്സ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം തെർമോഫൈൽസ്, ഹാലോഫൈൽസ്, അങ്ങനെ പല എൻവയോൺമെന്റിൽ, എക്സ്ട്രീം എൻവയോൺമെന്റിൽ ഡീപ്പ് ഹൈഡ്രോതെർമൽ വെൻസിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയാസിനും ഓർഗാനിസംസിലൊക്കെ നടത്തുന്ന റിസർച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പുതിയ എലമെന്റ്സ്, പുതിയ ബയോ ആക്റ്റീവ് കോമ്പണൻസിനൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിൽ സഹായിക്കും. സോ എന്താണ് അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രൊഡക്ഷൻ, ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ, നമ്മൾ പല മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ പല അസുഖങ്ങളുടെ റെമഡിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ മറൈൻ റിസോഴ്സസിൽ നടന്ന റിസർച്ചസ് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സിമിലർലി ഔട്ടർ സ്പേസിന് ഇതേപോലത്തെ എക്സ്ട്രീം എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്, റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മൈക്രോ ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് ഓൾ. സോ ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് റിസർച്ചസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്സ് അസ് ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ന്യൂ ടെക്നോളജി. നിങ്ങൾ ഈ സ്പിൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്പിൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പേസിന്റെ എക്സ്പ്ലോറേഷനും സ്പേസ് ട്രാവലിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി നടത്തിയ റിസർച്ചിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുതിയ എലമെന്റ്സ്, പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്ട്രോണട്സിന് പോകുമ്പോൾ വിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരുന്ന ജാക്കറ്റ്, അതിനുള്ളൊരു മെമ്മറി ഫോം ഉണ്ട് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയൊക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിന്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളെ ഹെൽമെറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്, നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ബെഡിന്റെ മാട്രസ്. സോ സ്പേസിന് വേണ്ടി നടത്തിയ റിസർച്ച് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സയന്റിഫിക്, നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിനെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് തന്നെ റൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദോസ് ആർ കോൾഡ് സ്പിൻ ഓഫ് ടെക്നോളജീസ്. സിമിലർലി മറൈൻ സ്പേസിൽ നമ്മൾ കുറച്ചധികം റിസർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ എൻഹാൻസിങ് ബയോടെക്നോളജി. സോ ഇന്ത്യക്ക് അതിനൊരു ഹ്യൂജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇന്ത്യ ഹാസ് എ ഹ്യൂജ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ, 11,000 കിലോമീറ്റർ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട്, ആൻഡ് വാസ്റ്റ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് എക്കണോമിക് സോൺ. സോ അത് ടാപ്പ് ഇൻ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യക്ക് നല്ലൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇന്ത്യയുടെ ആ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇന്ത്യക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് എന്താണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡീപ്പ് ഓഷ്യൻ മിഷന് വേണ്ടി കുറച്ച് മിഷൻസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യസ് ഡീപ് സീ മിഷൻ, ദ ഡീപ് സീ സബ്മേഴ്സിബിൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രോട്ടോടൈപ്പ് called Malsia 6000. Maybe ഒരു പ്രിലിംസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം, വാട്ട് ഈസ് Malsia 6000? ഇറ്റ്സ് എ ഡീപ് സീ സബ്മേഴ്സിബിൾ ഡിസൈൻ ടു ഗോ ഇൻ ടു ഡീപ്പ് ഓഷ്യൻ. സോ ഈ ഡീപ്പ് ഓഷ്യനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ എൻവയോൺമെന്റ് ലൈറ്റ്സ് ഇല്ല, പിച്ച് ബ്ലാക്ക് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹ്യൂജ് പ്രഷർ കാരണം ഇംപ്ലോഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. സോ ഇതിനൊക്കെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ Malsia 6000 ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ടൈറ്റാനിയം മൊഡ്യൂൾ ആണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ. ഇനി സ്പേസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, നമുക്ക് ഗഗൻയാൻ മിഷൻ ഉണ്ട്. എന്തിന്? ഹ്യൂമൻ ട്രാവൽ ഒക്കെ നടത്താൻ. സോ മൈക്രോ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന അറിയാൻ വേണ്ടി ISRO ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൈക്രോ ഗ്രാവിറ്റിയിൽ പ്രോഗ്രാംസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര മുന്നിലൊന്നുമല്ല. ബിക്കോസ് ഇന്ത്യക്ക് ഇനി ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അഗർ പോലുള്ള മറൈൻ ഡിറൈവ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, അമേരിക്ക, ചൈനയൊക്കെ റാപ്പിഡ്ലി എക്സ്പാൻഡിംഗ് ആണ്. അവരുടെ സീവീഡ് അക്വാകൾച്ചർ, മറൈൻ പ്രോസസിംഗ്, ഇൻ സ്പേസ് ബയോടെക്നോളജി USA ലീഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓഫ് കോഴ്സ് NASA is conducting lot of researches, especially in the International Space Station, where research on microbial behavior, protein crystallization, stem cells and closed loop life support system. Stem cells ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രിലിംസിന്. How stem cells can be used to enhance our organs and all. Okay. So what next? Marine and space technology remain relatively unexplored frontiers where early movers are likely to gain lasting strategic and technological advantages. The primary risk lies in slow and fragmented process in research and development. See, India pala prashangal ennu vecha, India is a front runner in accessing that resource but not in research and development. See, space sector il korchokka ISRO korchokka cheyyunnundengil polum we need more research and development spending. So adana ee article discuss cheyan povunnathu. Okay. So these are the life support systems, space pharma, manufacturing drugs and high purity crystals. Okay. Then marine biotechnology, bioprospection, deep sea microbes and algae, application, novel enzyme, bioactive components, biostimulants, sustainable blue economy growth and all. So next article, UGC brings out new rules against caste discrimination. See, GS1 il namukku caste inde problem padikanundu, as well as GS2 il social justice, education ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട്. So ഈ ആർട്ടിക്കിൾ സ്പെസിഫിക്കലി UGC യുടെ ഒരു ന്യൂ റെഗുലേഷൻ, ന്യൂ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ മെനേസ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. സോ എന്താ ചെയ്തത്? UGC ഒരു പുതിയ ഇന്നോവേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ന്യൂ റെഗുലേഷൻ ദ UGC മാൻഡേറ്റ്സ് ദ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സെന്റേഴ്സ്, EOC. സോ ഈ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സെന്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ടു പ്രൊമോട്ട് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു കമ്മ്യൂണിറ്റി അറ്റ് ലാർജ് ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. സി നമുക്കറിയാം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, സി നമ്മൾ എത്രത്തോളം മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദ പാത്ത് ഗെറ്റ്സ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട്. എസ്പെഷ്യലി വിമന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം
higher level like for example STEM category like women there is a glass ceiling preventing women. So the higher you go, the more difficulties that you are facing. A same കാര്യം നമുക്ക് higher education apply ചെയ്യാം. Because higher education as the data says, especially Ministry of Education released the data പ്രകാരം ഒക്കെ SC, ST, OBC community വരുന്ന ആളുകൾ they are dropping out in huge numbers. For example 13,000 dropout rate ഒക്കെയാണ് SC, ST, OBCs എല്ലാം കൂടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So even though they are getting admissions, they are not able to sustain in that environment because of some adverse social connections in a inclusivity problem. Maybe they are feeling alienated. Sometimes the attitudes of fellow students, ragging and all. So our issues are solved. UGC has brought out new rules against caste discrimination, and now the definition has also expanded to include other backward communities. So as per this article, higher education institution may lose their recognition if they violate regulations. Also students may get punishment which can range from being debarred, offering degrees or not getting degrees and all. So discrimination has been defined as any unfair, differential or biased treatment or any such act against any stakeholder, whether explicit, implicit, on the ground only of religion, race, caste, gender, place of birth, disability and any of them. In caste based discrimination means only discrimination only on the basis of caste or tribe against the members of SC, ST and OBC. Okay, these are the things. And equal opportunity committees are specifically not ചെയ്യുന്നത് GS1 like നമുക്ക് caste discrimination ഒക്കെ solve ചെയ്യാൻ വേണ്ടി suggestion ആയിട്ട് എഴുതാം, way forward ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാം. That is the UGC's new act of setting up equal opportunity centers. ഇനി ആ equal opportunity center കീഴിൽ ഒരു equity committee form ചെയ്യണം. equity committee. ഈ equity committeeയിൽ it should be headed by the head of the institution, chairman ആയിട്ട്, and then it should include representatives of OBC, SC, STs, person with disabilities and women, and persons from the student representations and civil society members. So this is aimed to prevent the menace of caste discrimination. Okay, so നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി. Then so നമുക്കിനി ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം, that is prelims bites. So this is science and technology ഒരു വലിയ ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. It's very technical and abstract, so നമുക്ക് അത്ര കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട. But ഈ ടോപ്പോളജിക്കൽ ഫിസിക്സ് അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട. ബട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി ഇത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ക്വാണ്ടം ചിപ്സ്, ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടം ചിപ്സ് ഇത് പത്രങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഈ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നമുക്കറിയാം, അൺലൈക്ക് ദ ക്ലാസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്താ ബൈനറി കോഡാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ 0-1 മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ആൻഡ് അതിന് സീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ പ്രോസസ്സിംഗ്, അതായത് ടു സോൾവ് എ പ്രോബ്ലം എ ബി സി, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. ബട്ട് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എയും ബിയും സിയും ഒരുമിച്ച് പ്രോസസ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പാരലലി മൾട്ടിപ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് സ്പെസിഫിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ AI and large data problems, especially space travel ഒക്കെ പോകുന്ന വലിയ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need quantum computers. So ഈ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്യൂബിറ്റ്സ്, UPSC ചോദിച്ചതാണ് ക്യൂബിറ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത്. സോ ക്യൂബിറ്റ്സ്, ക്വാണ്ടം ക്യൂബിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് ക്യൂബിറ്റ്സിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 0-1 ക്ലാസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ 2 കോഡാണുള്ളത്, 0 അല്ലെങ്കിൽ 1. ബട്ട് ക്വാണ്ടം ചിപ്സിന് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ആ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പാരലലി പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ബ്രോഡ്ലി അത്രമാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. സൂപ്പർ ഇമ്പോഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ, ക്വാണ്ടം എൻടാങ്കിൾമെന്റ് എന്താ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടേംസ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്വാണ്ടം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബട്ട് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാണ്ടം ചിപ്സ്. സോ ഈ ക്വാണ്ടം ക്യൂബിറ്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടം ചിപ്സ്, ഈ ക്വാണ്ടം ചിപ്സ് അത്ര ഈസിലി ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസ് അല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ IBM, ഗൂഗിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലയാണ്. ആൻഡ് ഞാൻ ഇത് സ്പെസിഫിക്കലി ആഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം ലാസ്റ്റ് ഇയർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത മേജറോണ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടം ചിപ്പ്, ആസ് ദേ ആർ ക്ലെയിമിംഗ് ദാറ്റ് ഒരു ക്വാണ്ടം ചിപ്പ്, ഇത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ടോപ്പോളജിക്കൽ ക്യൂബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മെക്കാനിസം ആണ്. ടോപ്പോളജിക്കൽ ക്യൂബിറ്റ്സ്. സോ ആ നെയിം കണ്ടതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വാട്ട് ഈസ് മേജറോണ 1 എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫൻ ടോക്ട് അബൌട്ട് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ക്വാണ്ടം ചിപ്സ്, ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അത് മാത്രം മതി. ആൻഡ് മേജറോണ 1 വർക്ക്സ് ഇൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടോപ്പോളജിക്കൽ ക്യൂബിറ്റ്സ്. ആൻഡ് വേറെ ഐഡിയ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, വാട്ട് ആർ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. അത് മേ ബി സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീം സീറോ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ കടത്തിവിടാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ആ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ക്വാണ്ടം ചിപ്സിന്റെ വർക്കിംഗിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് ക്വാണ്ടം ഈ പാരലൽ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് മേ ഹാവ് സം എറർ, കുറച്ചധികം എറർ സംഭവിക്കാം, അൺലൈക്ക് ക്ലാസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്. സോ ഈ എറർ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം മെക്കാനിസം, ഹീറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യണം. സോ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ സോൾവ് ദ ഹീറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലം. ബിക്കോസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആസ് പെർ ദ ഇക്വേഷൻ ഹീറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ H ഈസ് ഈക്വൽ ടു I²RT. റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നോറും ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടും. സോ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഒക്കെ ക്വാണ്ടം ചിപ്സിന്റെ റിലേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്കലി അത്ര ഓവറായിട്ട് അറിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ,
Then second, World Bank raises India's GDP growth projection to 7.2%. Not the data, but World Bank എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. 2025 അടക്കം വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ പഴയ IBRD-നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിരുന്നു. ആൻഡ് ഇതിൽ പറയുന്നത് വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിക് പ്രോസ്പെക്ട് ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ന്യൂസ് ആഡ് ചെയ്തത്. ദ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് വേൾഡ് ബാങ്ക് ഈസ് വേൾഡ് എക്കണോമിക് പ്രോസ്പെക്ട്സ്. സോ UPSC ഓൾറെഡി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിക് പ്രോസ്പെക്ട് ഈസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ. സോ റിപ്പോർട്ട്സ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, അവയർനെസ് ലെവൽ. സോ വേൾഡ് ബാങ്ക് എന്താണ് ഇന്ത്യയുടെ GDP ഗ്രോത്ത് പ്രൊജക്ഷൻ 7.2% റേസ് ചെയ്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഡിസ്കസ് ടുഡേ. സോ ഇന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഡിസ്കഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഫോർ മോർ സച്ച് വീഡിയോസ്.